Let me introduce first. It's me, Laxaman Yadav. I am your English teacher. Today I am going to teach you very interesting poem that is Red Rose, which has been composed by Robert Burns. He was born in 25 January 1759 and he was died in 21 July 1796. He was a Scottish poet. He was born in Scotland and he was died in Scotland. But one thing is very much interesting fact about the Robert Burns. He was not only famous in the Scottish literature, but he was famous in English literature too, and still he is famous. So if you talk about in terms of the literature, he has been composed many poems that is a romantic theme. So it is a poem also about the romantic theme. यहाँ हामी कुरा गर्दाखेरि अ रेड रेड रोज जसले रबर्ट बर्न्सले कम्पोज गरेका छन् र उहाँ स्कटल्यान्डका पोएट हुन्। तर स्कटल्यान्डमा मात्रै नभएर इङ्ल्यान्डमा अथवा इङ्ग्लिस लिटरेचरमा स्कटिस ल्याङ्ग्वेजमा मात्र नभए इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि उहाँ के छ फेमस छन् र उहाँ स्कटल्यान्डमा स्कटिस मतलब सेन्ट्रल फिगर अफ लिटरेचर पनि भनिन्छ एन्ड ही वाज नट भेरी we can say belongs to the rich family. He was belonged from the plowman. His father was also poet and lyricist. His father was plowman. Plog means his father was tenant farmer. Tenant farmer भनेको यस्तो हुन्छ कि जुन आफ्नो खेत नभएर भाडामा लिएर टेनेन्ट भनेको आफ्नो भाडामा लिएर के गर्थ्यो रबर्ट बर्न्सको बुवा खेती गर्ने गर्थे र उहाँ किसानका छोरा हुन्. So he was not belonging to the rich family. So we can say he not belong to in the rich family, and he was ordinary person, even though he has a potentiality to compose the poem in the literature, in the English literature as well as the Scottish literatures. यहाँ कुरा गर्दाखेरि हेर्नु यहाँ दिएको छ द ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन अबाउट द रबर्ट बर्न्स. यहाँ भनेको छ रबर्ट बर्न्स स्कटल्यान्ड्स फेभराइट सन. So he was a towering figure of the literature in the Scotland. So son of the Scotlands. So it was a dignity for him. यहाँ dignified गरेको छ स्कटल्यान्ड को फेभराइट सन मतलब every citizen of Scottish or every citizen of Scotland, he was known about contribution of the Robert Burns in the literatures. यहाँ भनेको छ the plowman poet. Plowman भनेको किसान. यहाँ भन्न खोजेको सिम्पल भाषामा किसानको कवि थिए. The bird of the Ireland and Scotland as a simply. The bird was a poet and lyricist. Bird त्यसलाई भन्छ जो पोएट पनि छ र लिरिसिस्ट पनि छ. He is regarded as the national poet of Scotland and is a celebrated worldwide. So he was regarded as a national central figure of the Scotland. So in this way we can talk about, let's see the figure of red rose, which we have been saved here in our board. So I am going to show you. So it is our poem figures. So here before going to the topic we have some questions. हामीसँग बिफोर मतलब हामी यो कविता पढ्नु भन्दा पहिला केही हामी यसको बारेमा जान्न चाहन्छौँ. मतलब a warming of question we have. So how can we express our love in front of our beloved? हामी आफ्नो beloved को अगाडि कसरी आफ्नो लभहरुलाई एक्सप्रेस गर्छौं. So यहाँ दिएको छ, let's see the figure. One, the very handsome boy is kneel down in front of his beloved. Here is a blushing girl is smiling because it is a condition to represent of the love. यहाँ love को represent गरिरहेछ and he proposes to his girlfriend, his beloved. So here is the red rose. We can say here is a red rose. A red rose is the symbol of love. यो red rose के छ? Symbol of love छ. यो love को symbol मानिन्छ. Symbol of love. So हामीहरुलाई पनि थाहा छ कि रेड भराइटिज अफ कलर पाउँछ. सबै कलरको आफ्नो आफ्नो मतलब हुन्छ. त्यस्तै यहाँ रेड रोज भनेको नै सिम्बल अफ लभ छ. अब यहाँ लभलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेछ. त्यो पनि एउटा अ रेड रोज भनेको छैन, अ रेड रोज. इट मिन्स व्हाट? हिज लभ एन्ड द पोएट रबर्ट बर्न हैज बीन कम्पेयरिङ हिज लभ विथ द डबल रेड रोज. दुईटा रेड रोजसँग यहाँ कम्पेयर गरेको छ. सो हामी सरसर्ती यस कविताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि if you talk about this poem, so there are 4 stanzas.
फोर स्टेन्जा। अब यहाँ स्टेन्जा हामीले बुझ्नुपर्ने, स्टेन्जा भनेको कविताको प्याराग्राफ हुन्छ, जस्तो हामी प्रोज राइटिङहरूमा, एसे राइटिङहरूमा अथवा स्टोरीहरूमा जो प्याराग्राफ हुन्छ त्यसलाई प्याराग्राफ भन्छ, तर कवितामा जो प्याराग्राफ हुन्छ त्यसलाई स्टेन्जा भन्छ। अब यहाँ यो कविता भनेको चारवटा स्टेन्जामा के गरेका छन्, कम्पोज गरिएका छन्, लेखेका छन्। सो इफ यु टक अबाउट द रबर्ट बर्न्स, अब यहाँ अ रेड रेड रोजको कुरा गर्दाखेरि रबर्ट बर्न्स कवि के गरेको छ, विभिन्न वस्तुहरूसँग आफ्नो प्रेमलाई के गरेको छ, तुलना गरेको छ। सो डिफरेन्ट थिङ्स हैज बीन कंपेयरिङ विथ द लभ अफ द रबर्ट बर्न्स, his beloved, especially he has been comparing his beloved with the different objects. So if you talk about in the first stanza, यहाँ भन्न खोजेको कि रबर्ट बर्न्सले आफ्नो प्रेयसीलाई, आफ्नो प्रेमिकालाई विभिन्न वस्तुहरूसँग कम्पेयर गरेको छ, उसको सुन्दरतालाई कम्पेयर गरेको छ। According to him, his beauty is marvelous, fantastic, amazing. So we can't imagine about how much she is beautiful. According to Robert Burns, for him only, not for other, किनभने उसको प्रेमिका हो र उसले मात्रै वर्णन गर्ने हो। सो यहाँ हामी अब हेर्दाखेरि फर्स्ट लाइनमा भनेको छ, ओ माई लभ इज लाइक अ रेड रेड रोज। सो इन द फर्स्ट लाइन देयर आर ट्वाइस अ रेड रोज हैज बीन रिटन। सो इट इज व्हाट द Robert Burns, he has been comparing his beloved with double red rose. It means his beloved is as beautiful as a double, twice a beautiful with the rose. So we can say the double rose दुईटा रोजसँग कम्पेयर गर्छ। फर्स्ट लाइनमा भनेको छ ओ माई लभ इज लाइक अ रेड रेड रोज, उसको प्रेमिका के छ, प्रेयसी के छ, दुईटा रोज जतिको सुन्दर छ। मतलब दुईटा रोज जति, रोज भनेको यस यहाँ भन्नु पर्दाखेरि रोज इज अ फ्लावर, अ काइन्ड अफ फ्लावर विच रिप्रेजेन्ट द love, which is symbol of the love of the red rose especially. So different colors of the rose has been getting the different meanings. यहाँ डिफ्रेन्ट कलरको रोजहरू हुन्छ जसमा आफ्नो आफ्नो मिनिङ हुन्छ, व्हाइट कलरको हुन्छ, येलो कलरको हुन्छ, तर रेड रोज भनेको लभ। अब यहाँ रोबर्ट बर्न्सको कुरा गर्दाखेरि ऊ आफै यहाँ स्पिकर छन्, ही स्पिक्स हिमसेल्फ हियर इन द पोएम एन्ड ही हैज बीन कम्पेयरिङ हिज बिलोभेड इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेन्जा विथ द रेड रेड रोज। यहाँ रेड रेड रोजसँग गरेको छ, द्याट्स अ न्युली स्प्रङ इन द जुन। सो वेयर वाज रेड रोज क्यान बी getting burns, it will be getting born in the month of the June. यहाँ भन्न खोजेको कुन बेला यो फक्रिन्छ, कुन बेला फुलाउँछ, कुन बेला स्प्रिङ, मतलब यहाँ स्प्रङ भनेको कुन बेला जर्मिनेट हुन्छ, कुन बेला यो फ्लावरमा आउँछ, यो भनेको जुन महिनामा आउँछ। त न्युली स्प्रङ इन जुन, मतलब जसरी उसको प्रेमिका, जसरी रोज जुन महिनामा फक्रिन्छ र पुरा फ्रेस हुन्छ, त्यस्तै in the same way his beloved is like a red rose. So her beauty is like a phrase of the red rose which is sprung in the June. यहाँ भनेको छ oh my love is like the melody. So look this, in the third lines of the first stanza he has been comparing his beloved with the melody of the music. So melodious music, sonorous music. Melodious means भनेको के, यति मिठास हुन्छ म्युजिकमा जो हाम्रो कानले के गर्छ, सुनो गरो। यहाँ हेर्नु, मेलोडी भनेको मतलब गीतको के छ, सोनरसपन, सोनरस भनेको मिठासपन, द्याट्स अ स्विटली प्लेड इन ट्युन, जुन म्युजिकमा, गीतमा, ट्युनमा बज्ने गर्छन्। ओहो, हाम्रो जब म्युजिक बज्छ हाम्रो हाम्रो अन्तरआत्माले के गर्छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ र एक्सेप्ट गर्दाखेरि हामी धेरै सो हामी म्युजिक सुन्दाखेरि हाम्रो कानलाई सुकुन हुन्छ भनेर सिधा भन्न खोज्दाखेरि, सो यहाँ भनेको छ ओ माई लभ इज लाइक द मेलोडी द्याट इज स्विटली प्लेड इन ट्युन। सो हिज लभ इज लाइक अ रेड रेड रोज, हिज लभ इज लाइक अ फ्रेश, एज मच एज फ्रेश विच इज स्प्रङ इन द जुन। सो लुक दिस, एन्ड हिज लभ इज लाइक अ मेलोडी अफ द म्युजिक एन्ड हिज लभ इज लाइक अ ट्युन इन द म्युजिक, स्विटली प्लेड द ट्युन, मतलब ट्युन भन्दा पनि मिठो छ। सो इफ यु टक अबाउट द सेकेन्ड स्टेन्जा, वी हेभ एज फेयर आर्ट though, as fair art, here is the fair is what? Fair is the beauty, beautiful. So yes, beautiful, we can say beauty of as fair. So how much beautiful his beloved. So as fair art though, यहाँ आर्ट भनेको, यो दो भनेको इट इज द ओल्डेस्ट फर्म अफ यु भन्न खोजेको, मतलब आर्टको सुन्दरता भन्दा, कलाको सुन्दरता भन्दा पनि उसको प्रेमिका के छ, सुन्दर छ। किन सुन्दर छ?
किनभने उसलाई लाग्छ ऊ कवि हो र कविको सोच र कल्पनाको कुरै गर्न सक्दैन। कवि को बन्न सक्छ? जो आफ्नो लिमिटेसनलाई क्रस गर्न सक्छ, हु इज थिङ्क बियोन्ड द लिमिटेसन, जो आफ्नो मतलब सोचभन्दा पनि बढी हुन्छ। यसमा भनाइ छ नेपालीमा, जहाँ नपुगे रवि वहाँ पुगे कवि, जहाँ रवि पुग्न सक्दैन त्यहाँ कवि पुग्न सक्छ। सो डिप इन लभ, लुक दिस भनिरहेछ, एज फेयर आर्ट दौ, मतलब तिमी आर्टको सुन्दरता भन्दा पनि सुन्दर छौ। ही हेज बिन कम्पेयरिङ हर ब्युटी, he has been comparing her beauty as arts, मतलब आर्ट जतिकै मतलब सुन्दर छन् उसको बिलोभेड। सो इफ यु माई बर्न इज ल्यास भनेको यहाँ भनेको केटी, मतलब बर्न इज जुन फ्लेक्सिबल बडी, सो विच क्यान फिल सम गर्ल्स who is very much beautiful, so who has a beautiness, so who has a beautiness, who doesn't have a bone, his body is flexible। हामी कुरा गर्दाखेरि रबरको जस्तो बडी भनौँ। यहाँ बनी लेस भनेको छ, ल्यास भनेको छ, बनी भनेको हार्ट, ल्यास भनेको के केटी। यहाँ केटी कस्तो छ, कति सुन्दर छ, मतलब उसको जो जिउ छ रबरको जस्तै फ्लेक्सिबल छ। सो सुन्दरता भन्दाखेरि आर्ट भन्दा बढी छ, तर फ्लेक्सिबिलिटी पनि रबर भन्दा बढी छ। सो भने सो डिप इन लभ एम आई, सो हाउ मच लभ डिप आई लभ यु, सो भन्न खोजेको, सो हिज लभ इज डिपेस्ट, द्याट इज नट अ मेजरेबल। यति डिप छ, यति गहिरो छ जसलाई मेजर गर्न सक्दैन। इट इज अ इमेजरेबल लभ वी क्यान से भन्न सक्छौँ हामी। एन्ड आई विल लभ दी स्टिल माई डियर, दी हेयर इज अल्सो दौ, दी इट इज द ओल्डेस्ट फर्म अफ यु, ओल्डेस्ट फर्म अफ यु, यसलाई यो पनि ओल्डेस्ट फर्म अफ यु भनेको छ। एन्ड आई विल लभ के भने, एन्ड आई विल लभ, सो लेट्स सी, एन्ड आई विल लभ यु द स्टिल माई डियर till the sea gangs dries। यहाँ भनेको till the sea gang dries, sea gang dries means what? It is a mass of the waters, it is the water of the sea, never will gone dry on our planet। So when it will be gone dry, then our planet life will be ended। जब यो सुक्छ तब हाम्रो प्लानेट मतलब हाम्रो अर्थ, हाम्रो जहाँ हामी बसिरहेछौँ, where we can live, where we can get the shelter, so that will be get ended। अब त्यो सधैँको लागि सकिहाल्छ। यहाँ भनिरहेको छ एन्ड आई विल लभ, म तिमीलाई त्यतिसम्म माया गर्छु जबसम्म समुद्रको पानी सुक्दैन। सो इट इज वी क्यान से इट इज नट अ पोसिबल, सो इट इज अ एक्जाजिरेट लभ। अब यहाँ के भन्छ, प्रेममा गफ पनि हुन्छ र यहाँ कवि छ र कवि त्यतिकै भन्दैन, किनभने कल्पना गर्नुपर्छ। यहाँ कल्पना गरिरहेछ, यो कल्पना के गरिरहेछ, यसलाई के सम्झाइरहेछ, आफ्नो प्रेमिकालाई के भनिरहेछ कि हिज लभ इज इमोर्टल, ही विल लभ हर till the water of the sea will be dried up, मतलब जबसम्म पानी सुक्दैन समुद्रको तबसम्म माया गरिरहन्छ। सो यहाँ फेरि हामी थर्ड स्टेन्जामा हेर्न सक्छौँ। सो वी लुक एट द थर्ड स्टेन्जा, till the seas gang dry my dear and the rocks melt with the sun। Look this, the first line of the third stanza, already repeating this line has been getting more emphasized because the poet has been start loving and never ending his love till the mass of water of the sea will be dried out। जबसम्म समुद्रको पानी, जो समुद्रको मास छ, भलुङ छ पानीको, जो सुक्दैन तबसम्म के गर्छ, त्यसलाई प्रेम गरिरहन्छ। सो अब यसलाई रिपिट पनि गरेको छ, यो थर्ड सेकेन्ड स्टेन्जाको लास्ट लाइन पनि छ र थर्ड स्टेन्जाको फर्स्ट लाइन, एन्ड द रक्स मेल्ट विथ द सन। सो लुक दिस, हियर इज इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर अफ द सन that much level which will be going to melt the rock, it is not possible। When the level of the temperature that much has been going to increase, it means no any creature survive on the earth, on our planet। So itself not earth which is our home is not exist in the our galaxy। अनि यस्तो भयो भने हाम्रो सन यति टेम्परेचरमा गयो भने हाम्रो यो पृथ्वी पनि रहन सक्दैन, हाम्रो आकाशगङ्गामा, हाम्रो ग्यालेक्सीमा रहन सक्दैन। जो हाम्रो सोलर फ्यामिली छ त्यसमा यो बस्न सक्दैन। यहाँ भनिरहेछ कि कति माया गर्छु, समुद्रको पानी सुक्दैन तबसम्म तिमीलाई माया गरिरहन्छु। जबसम्म सन सूर्यको राप यति बढिहाल्छ कि चट्टान पनि पग्लिहाल्छ, त्यति राप जबसम्म बढ्दैन तबसम्म मेरो माया रहिरहन्छ। आई विल लभ दी स्टिल माई डियर, के भन्छ, आई लभ यु, यो भनेको आई विल लभ यु, दी भनेको ओल्डेस्ट फर्म अफ द यु, आई विल लभ दी स्टिल माई डियर। यो भन्न खोजेको कि म तिमीलाई यति माया गर्छु
my dear, while the sand's life shall run. So never, sand never will be ended from the earth. Sand doesn't exist its existence. Sand, we can say the sand never be lost its life forever on our earth. Why? Because it is not possible. So simple lines, it is not possible, because every component we have to need to make our environment and atmosphere. यहाँ भनिरहेछ कि म यति माया गर्नेछु मेरो प्रियतमा, मेरो मेरो जानु, कि म जबसम्म बालुवाको जीवन सक्दैन तबसम्म म तिमीलाई माया गरिरहनेछु. सो इट इज अ एक्जाजिरेट फर्म, मतलब यसलाई भन्छ बढाइ चढाइ गर्नु, र प्रेममा बढाइ चढाइ हुन्छ. हामी नर्मली पनि आफ्नो प्रेयसीलाई, प्रेमिकाहरूलाई के भन्न चाहन्छु, रिझाउनलाई, वी ट्राई टु पर्सुएड आवर बिलोभेड बाई सेइङ द्याट वी ब्रिङ द स्टार फ्रम द स्काई. सो इट इज नट पोसिबल. कोही पनि तारा ल्याउन सक्दैन आकाशबाट, तर हामी भन्छौँ आकाश तारा तोडेर ल्याइहाल्छौँ त्यहाँबाट. सो इट इज अ भेरी रोमान्टिक पोएम. सो we can say it is interesting for the teenagers. So definitely your life and you are getting haphazard about the love. So what is the love? It is not external feeling of the poet, it is the internal feeling. It has given from the hearts. So it has given from the hearts for his beloved, and he has been comparing different immortal things which we have seen. Here is a red rose melody, tune. If you talk about the as beauty as a art जतिकै तिमी ब्युटी छौ, कला जतिकै ब्युटी छ, र जबसम्म सूर्य मतलब सूर्यको ताप, समुद्रको पानी र बालुवाहरू सक्दैन भने तबसम्म त्यो आफ्नो बिलोभेडलाई माया गरिराख्नेछ. सो यहाँ थर्ड स्टेन्जासम्म हामी पढ्यो, sand life shall run. So when sand life shall run, still we can say, so look this, I will love thee still my dear while the sand life shall run. So when it will be ended the sand life from our planet, so then look this, still he will be loving her. So जबसम्म बालुवाको मतलब जीवन सक्दैन तबसम्म आफ्नो प्रेमिकालाई रबर्ट बर्न्सले माया गरिरहनेछन्. सो यहाँ भनेको छ अब लास्टमा छ एन्ड फेयर दी. फेयर भनेको ब्युटीनेस अफ हिज बिलोभेड, एन्ड दी भनेको यु वेल माई ओन्ली लभ, मिन्स यु आर ओन्ली माई लभ. तिमी मेरो मात्र प्रेमिका हो. अथवा यसलाई हामी यसरी भनौँ बुझ्नलाई, जस्ट फर द रिमार्केबल लाइन्स वी टेकन फ्रम द हिन्दी सङ, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे मैंने क्या देखा. सो यहाँ अर्को लाइन चाहिँ एन्ड फेयर दी वेल अ वाइल. फेयर दी वेल अ वाइल, एकछिनमा के भन्छ, एकछिन पनि म तिमी भन्दा टाढा बस्न सक्दैन. मिन्स यु आर सच अ ब्युटी द्याट फ्यासिनेट्स माई आइज. वी नेभर एभर वी क्यान मुभ हियर एन्ड देयर आवर आइज विदाउट यु. यहाँ भनेको छ. एन्ड सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ एन्ड आई विल कम अगेन माई लभ दौ. सो इट इज अ दौ, THOUGS, दौ. So it were 10,000 miles. It is about the physically. So in second two lines of the last stanza, the poem has been describing about himself. If he is not physically very close with his beloved, even 10,000 miles far from her, even though his love is not less than when he was close with her. So जब ऊ नजिक थियो र 10,000 माइल्स टाढा भए पनि, मतलब फिजिकली धेरै टाढा भए पनि उसको प्रेम उसको प्रेयसीको लागि कम हुन सक्दैन. सो ही वाज फिजिकली फार फ्रम बट स्पिरिचुअली भेरी क्लोज. सो इट इज कल्ड द लभ. सो वी क्यान से लभ डजन्ट एक्जिस्ट द ल्याङ्ग्वेज, लभ डजन्ट एक्जिस्ट द फिजिकल appearance. Love we can do from our heart. It is bonding from the heart to heart connection. So it forms the bonding from heart to heart connection. यो हाम्रो बन्डिङ हुन्छ हार्ट टु हार्ट कनेक्सनबाट. सो समराइज गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु, हामी प्रेममा रेड रोज के हुन्छ, प्रेम यसरी हुन्छ, र यहाँ रबर्ट बर्न्सले आफ्नो प्रेमलाई अमर बनाउन खोजेका छन्. किनभने विभिन्न नमर्ने, वी क्यान से द अमर वस्तुहरूसँग, जो वस्तुहरू अमरत्व प्राप्त गरिसकेछ त्योसँग कम्पेयर गरेको छ. र यसरी यो रेड रोज हामी पढ्दाखेरि हामीलाई पनि लाग्छ हाम्रो प्रेम यस्तै हुन्छ, र हामी पनि जो लाइनहरू एक्जाजिरेट फर्म, मतलब एक्जाजिरेट भनेको इट इज अ एक्जाजिरेट फर्म अफ द लभ. सो इट इज अ हाइपरबोल अबाउट द लभ. वी क्यान से द बढाइ चढाइ छ, इट इज अ ओभर स्टेटमेन्ट अबाउट द लभ. यहाँ कविले ओभर स्टेटमेन्ट गरेको छ, बिकज ही ट्राइज टु पर्सुएड हिज बिलोभेड, आफ्नो बिलोभेडलाई के गरेको छ, बनाउन खोजेको छ. र आजलाई हाम्रो यो पोएम यतिकै सक्दैछ.